गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी সকলে হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করো জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারি जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जय गिरिवरधारी जय गोपी जय गिरिवरधारी ब्रज यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय पंचतत्व जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदाय
नगर ग्राम तारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद सकल दुनिया पर दिले बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स पदान्तिकं नित्यप्रायः भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते रुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सकले जरात करे बोलुन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण सकल के आंतर्जातिक कृष्ण भवनामृत संघ तथा इस्कन नामहट्टेर पक्ष थेके प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करी सकले श्रीधाम मायापुरे सुस्वागतम मायापुर चंद्रोदय मंदिर पक्ष थेके सकल के मायापुरे आसार जन्य अनुरोध जानाচ্ছি। तो भागवतीय कथा शुरू करार प्रारंभे आमी आमार गुरु महाराज श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराजेर श्रीचरण कमले अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ओनार कृपा करुणा एवं आशीर्वाद प्रार्थना करी एवं इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ओनार श्रीचरण कमले अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ओनार कृपा करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करछि एवं उपस्थित सकल भक्तमंडली मातृमंडली पितृमंडली भाई बोन सकले श्रीचरण कमले आमी गोपीजन वल्लभ दास शतकोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करी एवं आपनादेर सकलेर कृपा करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी। हरे कृष्ण। तो যাই হোক আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা এই জড়জগতে পতিত হয়েছি এবং পতিত হয়ে আমরা আনন্দ পাচ্ছি না দুঃখ পাচ্ছি। এই ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় কিসের শেষ, না পায় দুঃখেরও শেষ। সাধু সঙ্গে হরি ভজে যদি তবে হয় অন্ত ক্লেশ। তো আমাদের জীবনের দুঃখের অন্ত দুঃখের শেষ যদি আমরা চাই, যদি আমরা চাই যে আমাদের জীবনে আর কোনো রকম দুঃখ আসবে না, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? সাধু গুরু বৈষ্ণবের সাথে থেকে ভগবত ভজনা বা ভগবানের আরাধনা করতে হবে, তাই না? তো সেই জন্য আপনারা সকলেই নাম শুনেছেন ধ্রুব মহারাজ। সকলে নাম জানেন ধ্রুব মহারাজ? ছোট ছোট ছেলেদের আমরা আকাশের দিকে একটা তারার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি না, ওই দেখ ধ্রুব তারা। তো ধ্রুব মহারাজ এমন সুন্দর ভাগবত ভজন করেছিলেন যে ওনার ভাগবত ভজনের জন্য উনি একটি আলাদা লোক পেয়েছিলেন, যে এই 14 ভুবন ধ্বংস হয়ে যাবার পরেও সেই লোক কি থাকবে? বর্তমান থাকবে, নষ্ট হবে না। ধ্রুবলোক পেয়েছিলেন, যাকে আমরা মেটো ভাষায় বলি ধ্রুব তারা। সেটি হচ্ছে ধ্রুব মহারাজের লোক, ধ্রুবলোক। তো যাই হোক, এই ধ্রুব মহারাজ যখন জীবনের অন্তে ভগবত ধামে গমন করছেন, আপনারা সকলেই জানেন, যখন তিনি ভগবত ধামে গমন করছেন এবং সেই ভগবত ধামে গমন করার সময় তিনি বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসছেন, গোলক বৃন্দাবনে যাবেন বলে তাকে রথ পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং রথে ভগবান কি করেছেন?
দুইজনকে পাঠিয়েছেন, দুই দ্বারপালকে পাঠিয়েছেন, জয় বিজয়কে পাঠিয়েছেন, যাও আমার পরম ভক্ত ধ্রুব আজকে আমার রাজ্যে ফিরে আসছে, আমার কাছে ফিরে আসছে, তাকে খুব সুন্দর করে একদম উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। ফোনগুলোকে কৃপা করে অফ করলে ভালো হয়, কারণ আমরা তো মায়ার দ্বারা সবসময় পরিচালিত হচ্ছি। আর ভগবান নিজেও গীতাতে বিজ্ঞান যুগে 14 নম্বর শ্লোকে বলছেন, দৈবহস্যা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামেব য প্রপদ্যন্তে মায়ামেতং তরন্তিতে। তো দেখবেন ভগবানের কথা শুনবেন তখনই কিন্তু ফোনটা বাজবে, এতক্ষণ বাজবে না। ভগবানের কথা শুনতে বসবেন তখনই ঘুম আসবে। যথা হয় হরি কথা বজ্র যেন পরে মাথা, ঘুমে ঘুমে তল্লাশে বালিশ। এক্ষুনি দেখবেন কতজনের হাই উঠবে, চোখ বুঝে যাবে, কেউ হয়তো ডেকে উঠবে বাস থেকে ব্যাঙের মতো, গেল রে। দেখবেন এক্ষুনি পাশাপাশি লক্ষ্য করবেন। এটা হচ্ছে মানে একটা শাস্ত্রীয় প্রমাণ রয়েছে যে যখন কুম্ভকর্ণকে নিদ্রা দেবী আক্রমণ করেছিলেন আর কুম্ভকর্ণ খুব ঘুমাচ্ছিলেন, রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণকে হত্যা করার পর নিদ্রা দেবী বললেন যে আমাকে এমন একটা জায়গা বেঁধেন যে জায়গাটায় আমি থাকলে আমি উদ্ধার পাবো। আর এই জগতে ভগবানের কথা ছাড়া আমাদের কোনো উদ্ধারের রাস্তা নেই। কৃষ্ণ নাম বা কৃষ্ণ ছাড়া আমাদের উদ্ধারের কোনো পথ নেই, বুঝেছেন? তাই তখন নিদ্রা দেবীকে ভগবান দিয়েছিলেন, রামচন্দ্র দিয়েছিলেন, যেখানে আমার কথা আলোচনা হবে তুমি সেখানে ভক্তদের মধ্যে বিরাজ করবে। তাই আপনাদের দোষ নেই তেমন একটা, দোষ নিদ্রা দেবীরই। অনেকেরই এসে যায়, একজন আরম্ভ করে দিয়েছে অলরেডি বলতে না বলতে। তো যাই হোক, এগুলো হচ্ছে মায়া। এই মায়াকে অতিক্রম করেন। আর এই মায়ার চরম মানে একজন কি বলবো রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছেন এই মোবাইল। তাই এগুলিকে গলা টিপে সাইলেন্ট করেন অথবা সুইচগুলো দয়া করে আধা ঘন্টা বন্ধ করেন। আমরা একটু আলোচনা করে দেখি যদি কিছু ভগবানের কথা শ্রবণ করে আমাদের এই কঠিন হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন হয়। তো ধ্রুব মহারাজ যখন এরম পজিশনে রয়েছেন, তিনি রথে উঠতে যাওয়ার সময় দেখছেন একটা কিম্ভূত কিমাকার ব্যক্তি, বিশাল বড় চেহারা, ইয়া পেশি দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাথায় দুটো বড় বড় সিং। এরকম তো ভক্তদের দেখতে হয় না নাকি? কৃষ্ণকে বা ভক্তদেরকে এরকম দেখতে হয় মাথায় সিং ফিং নিয়ে? এগুলো কাদের দেখতে হয়? সচরাচর দৈত্য বা দানবদের দেখতে হয়। তো তখন ধ্রুব মহারাজ প্রশ্ন করছেন, কি ব্যাপার, আপনি কেন এখানে, আপনি কে? তিনি বলেন, আমি স্বয়ং যম। কেন প্রভু, আপনি কেন এসেছেন? আমি তো সারা জীবন হরিভজন করেছি, তো আমার তো অন্তে কৃষ্ণ স্মরণ ছিল, যার ফলে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেখুন জয় বিজয় এসেছেন, বৈকুণ্ঠ থেকে রথ নিয়ে এসেছেন, আমাকে নিয়ে যাবে বলে ভগবানের কাছে। বলো, না প্রভু, আমি আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসিনি, আমি এসেছি আপনি যখন রথে চাপবেন আমার মাথাটা আপনার পায়ের কাছে দেবো, সিঁড়ির মতো আমার মাথায় একটু পা আপনি ঠিকিয়ে দিয়ে উঠবেন, যাতে আপনার মতো শুদ্ধ ভক্তের চরণ ধুলি আমার মাথায় স্পর্শ হয়ে আমি যম যেন ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে পারি। বুঝেছেন? তাই অল্প করে ভাববেন না ভক্তদের যে কানা খোঁড়া টেরা গেঁড়া পেট মোটা রোগা পাতলা, ভাববেন না। শাস্ত্রে বলছে অল্প করি না ভাবিও দাসানো নাম, অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান। খুব ছোটখাটো ভাগ্য হলে সে ভক্ত হতে পারে না। অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান, আগে মুক্তি পরে ভুক্তি, তারপর হয় কর্মবন্ধ নাশ, তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস। বুঝেছেন? তাই ভক্তরা কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়, সাধারণ মানুষের মতো হয়তো দেখতে, আপনার আমার মতনই দেখতে, কিন্তু তাদের কখনো ছোট ভাবে নেবেন না। ধানি লঙ্কাকে ভাববেন না যে এইটুকু লঙ্কা, যদি এক কামড়ে গোটাটা খেয়েছে না, ঝাল খাওয়া অভ্যেস না থাকে, পরবর্তী কি হবে আপনারা জানেন খুব ভালো করে। মিষ্টি বা চিনি খুঁজতে হবে গেলামড়ে করে, তাই না? তাই ভক্তকে কখনো সেইভাবে দেখবেন না। সেই জন্য এখানে ধ্রুব মহারাজ যখন চলে যাচ্ছেন, ভাগবত ধামে গমন করছেন, এই বাচ্চাগুলোকে একটু ধীর করে বসাও, নাহলে ঘরে ঢোকাও। যখন এই পজিশন হয়েছে, তখন ধ্রুব মহারাজের কাছে এসেছেন স্বয়ং ধনকুবের, মানে ধনরাজ। তিনি এসে বলেছে, দেখুন আমরা সারা জীবন কি করি, অর্থের জন্য লাফালাফি করি, ছুটাছুটি করি, গর্দবের মতো আমি করি পরিশ্রম, কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম।
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনি খেটেই যাচ্ছেন, খেটেই যাচ্ছেন, খেটেই যাচ্ছেন, গাধার মতো খাটছেন। দেখুন, গাধা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটে কেন না? এক মুঠো ঘাস খাওয়ার জন্য। কিন্তু গাধা যদি মালিকের কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখে পৃথিবীতে ঘাসের অভাব নেই, কিন্তু সে গাধা গাধার মতনই খাটে। তাই আমরা জীবনে খাটবো ঠিকই, কিন্তু মানব জীবন পেয়ে প্রকৃত মানুষের মতো খাটবো, ভূতের মতো কাটবো না। তো সেই জন্য তাকে বলছেন যে এই জড়জগতে আমরা সংসার চক্রে কেন আসি। দেখুন, আমরা যারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইসকনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি বা হওয়ার চেষ্টা করছি, আমরা ভোরবেলা উঠে কি কীর্তন করি? কে কে ভোরবেলা মঙ্গল আরতি করেন এখানে? কিন্তু আমাদের লোকগুলি হাত তুলছে, এখানের লোক কেউ মঙ্গল আরতি করেন না, ভক্তি করেন না, সর্বনাশ। ভোরবেলা যে আরতি হয় তাকে কি আরতি বলে? মঙ্গল আরতি। তো মঙ্গল মানে কি? সব মঙ্গল। মঙ্গল মানে নিজের ভালো বা নিজের মঙ্গল। এই আরতিতে উঠলে তবে আপনার প্রকৃত মঙ্গল। আর সেই আরতি কীর্তনে গুরুবাষ্টকমে আমরা প্রথম লাইন বলি, সংসার দাবা নল লিঢ় লোক ত্রাণায় কারণ্য ঘন ঘনাত্যম। অর্থাৎ এই সংসার হচ্ছে একটি দাবানল। দাবানল বুঝেন? দাবানল মানে বনে আগুন লেগে যায় হঠাৎ করে, কেউ দেশলাইও মারে না, কেউ কেরাসিনে ছড়ায় না বা ডিজেল পেট্রোলও ছড়ায় না, গাছে গাছে ঘষা লেগে অটোমেটিক্যালি আগুন জ্বলে যায়। সেরকম এই জগৎ সংসার হচ্ছে দাবানল। দেখেন, যে যার সংসারে খোঁজ নেন, কার সংসারে আগুন জ্বলেনি বলেন তো? কারোর তো দিন রাত জ্বলছে, আবার কারোর মাঝে নিভছে, মাঝে জ্বলছে, তাই না? তো এখানে আমরা যে এই সংসার চক্রে বারবার আবর্তিত হচ্ছি, বারবার আবর্তিত হচ্ছি, তার কারণ কি? এখানে ধ্রুব মহারাজ খুব সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন, বলছেন অহম তম ইতি অপার্থা ধি অজ্ঞানাৎ পুরুষস্য হি স্বপ্নি ইব আভাতি অতদ্ধানাৎ জয়া বন্ধ বিপর্যয়। দেহত্ব বুদ্ধির ফলে নিজের এবং অপরের প্রতি আমি এবং তুমি এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার কারণ হচ্ছে অবিদ্যা। বুঝা গেল? বলছে নিজের এবং অপরের প্রতি আমরা কি বলি? এটা আমার, ওটা তোমার, বলি কি না? তো এইটাকে বলছে ভ্রান্ত ধারণা, আর এটা হচ্ছে অবিদ্যা, এটা প্রকৃত বিদ্যা নয়। আর এই অবিদ্যা তার নেটওয়ার্ক কোথায় বিস্তৃত করে রেখেছে বলেন তো? এই যে ভোডাফোন, এয়ারটেল, বিএসএনএল, এরা এদের নেটওয়ার্ক গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত করে রেখেছে, ভারতের বাইরে তো নয়। তাহলে কেউ যদি আমেরিকায় প্রশ্ন করে, আচ্ছা ভোডাফোন নেটওয়ার্কটা কোথায় কোথায় আছে, আগে যারা জানে তারা বলে ভারতবর্ষের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত রয়েছে। সেরকম এই যে অবিদ্যা, এই অবিদ্যার নেটওয়ার্ক কোথায় বেশি বিস্তৃত? সবাই খাবার সময় বলি, শরীর অবিদ্যা জাল। বলে শরীর অবিদ্যা জাল, মানে সেই শরীরটা হচ্ছে অবিদ্যার জাল, নেটওয়ার্ক। আর জড় ইন্দ্রিয়, আমাদের ইন্দ্রিয় কটি? আমাদের ইন্দ্রিয় হচ্ছে 11টি, মন নিয়ে ইন্দ্রিয় সংখ্যা হচ্ছে 11টি, বুঝেছেন? তো এই জড় ইন্দ্রিয় তাহে কাল, একে তো এর নেটওয়ার্ক, আর এই শরীরের 11টি ইন্দ্রিয় হচ্ছে এর মেন ঝামেলার বিষয়বস্তু। বুঝতে পেরেছেন? আর মন কখন ঝামেলা করে? গীতার সাংখ্যযোগে বলছে মন কখন ঝামেলা করে? জড় বিষয়ের সঙ্গে যখন, জড় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন জড় বিষয়ের সংযোগ হয়, ব্যাস তার থেকে ধীরে ধীরে সর্বনাশে পৌঁছে যায়। তাই জন্য তিনি বলছেন এই দেহত্ব বুদ্ধি হচ্ছে পুনঃ জন্ম মৃত্যুর প্রধান কারণ, এবং আমাদের সংসার চক্রে আবর্তিত করে এই দেহত্ব বুদ্ধি। সনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করেছিলেন মহাপ্রভুকে, পুরীতে প্রশ্ন করেছেন, বলছেন মহাপ্রভু এই জড়জগতের জীবের কেন এত কষ্ট, সে কেন এত দুঃখ পায়? মহাপ্রভু খুব সহজ সরল ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস করিলে এই বিশ্বাস, তার তো আর দুঃখ নাই। আমরা যদি বিশ্বাস করি, আমরা যদি মনে ভাবি যে আমরা হচ্ছি কি, আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, ব্যারিস্টার বা পুরুষ বা মহিলা ইত্যাদি নয়,
আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি? আমরা হচ্ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস বা দাসী। এইটা আমরা যত তাড়াতাড়ি মেনে নিতে পারবো তত কিন্তু আমাদের জীবন ধন্য হবে। বুঝেছেন? একটা বড় কোম্পানির যারা চাকরি করে তাদের অত চাপ বা অত টেনশন নেই কোম্পানি লসে রান করুক কি লাভে রান করুক। তারা জানে মাসের শেষে আমরা কিন্তু পয়সাও গুনে নেবো, মাসিক মাইনেটা গুনে নেব। টেনশন যত কোম্পানির মালিকের, তাই নিজে কেন টেনশন নিতে যাবেন? নিজে শুধু ভাবুন সবার মালিককে কৃষ্ণ। ব্রহ্মার মতো একজন সিনিয়র তিনি পর্যন্ত বলছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণম কারণম তমহং ভজামি। বারবার বলছেন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার জন্যই অহমতম অর্থাৎ আমি এবং তুমি এই ভাবের উদয় হয়। আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের রিলেশন ভুলে যাই, ভুলে গিয়ে এটা আমার, এটা তোমার, এটা তার, এটা আমাদের ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে জড়িয়ে যাই। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু এবং আমরা সকলেই তার বিভিন্ন অংশ। ঠিক যেমন হাত এবং পা হচ্ছে দেহের বিভিন্ন অংশ, তাই না? আমরা তার অংশ কেবলমাত্র। তদ্গচ্ছ ধ্রুব ভদ্রম তে ভগবন্ত্যম অদক্ষজম সর্বভূত আত্মভাবেন সর্বভূত আত্মবিগ্রহম। হে ধ্রুব, তুমি আমার কাছে এসো, ভগবান সর্বদা তোমার মঙ্গল করুক। কেন ধ্রুবকে? ধ্রুবরই মঙ্গল করবে, আপনার আমার মঙ্গল করবে না কেন? কারণ ধ্রুব ছিল জয় প্রদীপ পাবন গর্বিতায় কি শ্রী সিংহদেব ভগবান বুদ্ধরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ। তো দেখুন, ধ্রুব ছিলেন ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত। তাই বলছে ভগবান তোমার সর্বদা মঙ্গল করুক। অধক্ষজ ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং এইভাবে বৈষম্য রহিত হয়ে সমস্ত জীবই এক। তাই সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের সেই চিন্ময় রূপে সেবা করতে শুরু করা আমাদের অচিরেই উচিত। তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকের পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত। আর ভগবান নিজেও তো গীতাতে বলেছেন, বলেননি? যদি আমরা ভগবানকে পেতে চাই আমাদের কি করতে হবে? বেশি করে রান্না করে খেতে হবে। ভগবানকে যদি আমরা পেতে চাই, ভগবান বলেছেন তুমি কেবলমাত্র 4টে পদ্ধতি অবলম্বন করো, তাহলেই তুমি আমাকে পাবে। নবম অধ্যায় 34 নম্বর শ্লোকে বলছেন মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জা জীবন নমস্কুরু। তিনি প্রথমেই বলছেন তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো, যেটা আমরা করি না। চিন্তা করেন, এখানে বসে থেকে থেকে হয়তো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু মন চলে গেছে বাড়িতে। মাছের টকটা চাপা দিয়ে এসছি তো, হ্যাঁ যা, বোধহয় বিড়ালে খেয়ে দিলে, যা যা, তাই না? মন ইল্লি বিল্লি দিল্লি ঘুরে আসে। মনকে এই জন্য কি করতে হয়? বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করতে হয়। সাংখ্যযোগী কৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষা দিচ্ছেন এই মন কিছুতেই কন্ট্রোল করা যায় না। মনকে কন্ট্রোল করার জন্য বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হয়। সেই জন্য তিনি বলছেন আমাদের সকলেরই পরমেশ্বর ভগবানের সেই চিন্ময় রূপে সেবা করা উচিত। চিন্ময় রূপ মানে ভগবানের যে কোনো চিন্ময় রূপ। এই যে গৌর নিতাই, এটি ভগবানের এক চিন্ময় রূপ। এই কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ। শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই বলরাম হইল নিতাই। আর এরা এসে কি করলো? সমস্ত ব্রাহ্মণদের উদ্ধার করলো, সমস্ত বড় লোকদের উদ্ধার করলো। কাদের উদ্ধার করলো? দিনহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধার হইল, তার সাক্ষী জগাই আর মাধাই। শুধু কেবলমাত্র দিন ব্যক্তিকে তিনি বেশি কৃপা করলেন। ভাগবতমে বলছেন দিনের অধিক কৃপা করেন ভগবান, কুলীন ব্রাহ্মণের তাই বড়ই অভিমান। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আর আবির্ভূত হয়ে তিনি কি করছেন? কাদের বেশি করে কৃপা করছেন? দিন ব্যক্তিকে। দিন ব্যক্তি মানে গরিব মানুষ নয়, এটা কিন্তু ভাববেন না যে ভগবান গরিবদের বেশি কৃপা করছেন, না। দিন ব্যক্তি মানে যিনি নিজেকে সব সময়
সবার থেকে ছোট বলে মনে করেন, কিন্তু আমরা তো এটা মনে করি না। বলেন, আমরা কি এটা মনে করবো সহজে? যদি আপনাকে বলা হয় এই এক্ষুনি পরীক্ষা করবেন আধা ঘন্টার মধ্যে, যেমনি বলা হবে মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, সবাই লাইন আগে দাঁড়িয়ে যাবো। কেউ মনে করবো না আচ্ছা সবাই খাক, খেয়ে যদি বাঁচে তখন না হয় দেখবো, আমি সবাইকে খাইয়ে খাবো। বলেন এই মানসিকতা কি সবার আসবে? আশেপাশে একটা বিয়ে বাড়ি হলে আমরা কখন বিয়ে বাড়িতে গিয়ে গুতগুতি করি? বলেন কখন করি আমরা? কেউ কিন্তু সকাল থেকে গিয়ে ছেলের বাবা বা মেয়ের বাবাকে বলি না, হ্যাঁ গো কাকা একটু বাজার যে তোমার এনে দেবো কিছু, মিষ্টিটা এনে দেবো, দইটা এনে দেবো, বাজার এনে দেবো, মুদিখানা করে দেবো, তুমি চিন্তা করো না, বসে এক গ্লাস জল খাবে না। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, যে যার যে প্যান্ডেলে গুতগুতি করি আগে, তাই না? তো সেই জন্য তিনি এখানে খুব সুন্দর করে বলছেন আমাদের অধ্যক্ষ যে পরমেশ্বর ভগবানের সেই চিন্ময় রূপের আরাধনা করতে হবে, এবং যদি আমরা তার আরাধনা করি তাহলে কি হবে? ভাসজ্জ ভজনীয় অঘ্রিন্ন অভাবয়া ভবচ্ছিদ্যম যুক্তম বিরহিতম শক্তা গুণমজ্জা আত্মমায়া। যদি আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করি, আমরা তো গিভ অ্যান্ড টেক পলিসির মধ্যে দিয়ে চলি, তাই না? বড় ল্যাবরেটরির কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের চেম্বারে এলো, স্যার এই পরীক্ষা করান, তাই পরীক্ষা করান, এই করান, তাই করান, রাখো ভাই কত পার্সেন্টেজ দেবে, 50 না 60, দাও কেস নিয়ে যাও, হ্যাঁ কি না? বড় বড় নার্সিংহোমে কেস পাঠিয়ে দাও, দাও রুগী পাঠিয়ে দিচ্ছি, সব জায়গায় কমিশনের ব্যাপার। সবার জীবিকা নিয়ে টানিনি, কেন ভেঙে ভেঙে যাবে, নিজের টাকা নিয়ে টানি। তো সেই জন্য যদি আমরা ভগবানের সেবা করি তাহলে আমাদের কি লাভ? বলছে তাই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময় সেবায় নিজেকে যুক্ত করতে হবে, কারণ তিনি কেবল আমাদের এই জড়জাগতিক বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারেন। কেবলমাত্র ভগবানের আরাধনা করার ফলেই আমরা এই জড়জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ করব। এটা আপনারা সবাই মানেন? কারা কারা মানেন একটা হাত তুলেন। আর যারা হাত তুলছেন না, তোমার ঠান্ডা হাত উঠছে না, আমি বুঝছো না কোনটা? বাংলায় বলছি, কোন ভাষা চাই, হিন্দি ইংরেজি? খুব ভালো, অনেকে হাত তুলছে না, মানে সত্যি ভগবান উদ্ধার করবে তো। দেখেন একটা উদাহরণ দিই, শ্রীমদ ভগবত গীতা বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা মন্ত্র সংঘ ইসকন এসব ওই ফুদিয়া ব্যবসা বা ফুদিয়া ধারফুক করার ব্যাপারে চলে না, বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করে। আশেপাশে লক্ষ্য করে দেখবেন, যদি কোনো এই তান্ত্রিক টাইপের লোক বা কালী পুজো করার লোক, দুর্গা পুজো করার লোক, মনসা পুজো করার লোক ইত্যাদি ঠাকুর ঠাকুর দেবতা লোক কিছু থাকে, সারা জীবন মাগো 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 করে গেল, তাকে কানে কানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাবা তুমি মরে গেলে কি বলবো, জয় মা কালী জয় মা দুর্গা, না বলো হরি হরি বল? কি বলবো? কি বলি? বলি না, কারণ আমাদের এই জ্ঞানটা আছে, হরি ছাড়া আমাদের এই জড়জগৎ থেকে হরণ করার কারণ ক্ষমতা নেই। আমরা হচ্ছি জ্ঞান পাপী, জানবো তবু করবো না। বলেন, এখানে বারবার বলছেন ধ্রুব মহারাজ, বারবার বলা জানাচ্ছেন, কারণ তিনি কেবল আমাদের এই জড়জাগতিক বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন, এছাড়া এই জড়জগৎ থেকে আর কেউ আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না, তিনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন। আর ভগবানও নিজে বলছেন, ভগবান নিজে গীতায় বলছেন, মোক্ষযোগের 66 নম্বর শ্লোকে তিনি বারবার বলছেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম শরণাং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। তুমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে চলে এসো, তোমাকে ধর্ম করতে হবে না, অধর্ম করতে হবে না, কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু মাম একম শরণাং ব্রজ, তুমি কেবলমাত্র মাম একম, কেবলমাত্র মাম মানে আমার, তুমি কেবলমাত্র আমার শরণ গ্রহণ করো। আর তুমি যদি এই কাজটা করে ফেলতে পারো একবার ঝাল করে, তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি একটা ভালো পুরস্কার দেব, এবং সেই পুরস্কার গ্যারান্টি সহ পুরস্কার। কি পুরস্কার? না অহং তাং, তাহলে আমি তোমাকে কি করব? সর্ব পাপেভ্য, তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে কি করব? আমার কাছে নিয়ে চলে যাবো। তাহলে চিন্তা করেন ভগবান আমাদের জন্য কত রকম কি প্ল্যান চিন্তা করেছেন, কিন্তু আমরা কেন যেতে পারি না বা যেতে চাই না বলেন তো? নিচে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই,
চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলায় বলা হচ্ছে যে আমরা মিছে মায়ার বসে যাচ্ছি ভেসে, শুধু মায়া 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 মায়া। এই মায়ার বসে আমরা কি করছি? শুধু ভাসছি। দেখবেন যখন চতুর্দিকে বন্যা আসে, নদীর জলের মধ্যে কত কি ভেসে ভেসে কোন জায়গার জিনিস কোথায় না চলে যায়, যায় না? কারোর সঙ্গে কোনো কানেকশন থাকে, যেটা আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীতে পড়েছে, একজনের হয়তো মানি ব্যাগ, এটা ভাসতে ভাসতে খানাকুলে গিয়ে কারুর বাড়িতে গিয়ে ঠেকেছে। কোনো গ্যারান্টি নেই, হতেই পারে তো, অনেক কিছু ভাসে। আমি মানি ব্যাগ দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি। ভগবান যদিও জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তবুও তিনি এই জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ থেকে আলাদা থাকেন। ভগবান গীতায় বলছেন, আমি সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত, আমার থেকেই সবকিছু সৃষ্টি, কিন্তু আমি কারুর সঙ্গে যুক্ত নেই, আমি সবার থেকে আলাদা। আমার থেকে স্মৃতি, আমার থেকে বিস্মৃতি, আমার থেকে জ্ঞান, আমার থেকে বিজ্ঞান সব পাবে, কিন্তু আমি কারুর ঝামেলায় নাই বাবা। অহং সর্বস্ব প্রভবম মত্তং সর্বং প্রবর্ততে, তিনি বলছেন বারবার। কার্যকলাপ থেকে তিনি আলাদা থাকেন। এই জড়জগতের সবকিছুই সংগঠিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত শক্তির প্রভাবে এবং পরমেশ্বর ভগবানের আজ্ঞায় বা পরমেশ্বর ভগবানের পারমিশনে। এই যে আমরা আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি, আপনাদের কাছে ভগবানের দিব্য কথা বা ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ করানোর জন্য এবং পতিত পাবন গৌরনিতাইকে দর্শন পাওয়ানোর জন্য এবং গৌরনিতাইয়ের কৃপা আপনাদের লাভ করানোর জন্য। ভাববেন না এটা এমনি হয়ে গেছে। এটার জন্য কি করতে হয়েছে? এটার জন্য সকলের পূর্বজন্মের অর্জিত সুকৃতির প্রয়োজন পড়ে। এই যে প্রথমে বললাম, অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান। আপনাদেরই গোটা পাড়ায় কি মাত্র এই কজন মানুষ? তা তো নয়। আজকে নিমন্ত্রিত কি এই কজনই? তাহলে গেটে চালা মেরে দিচ্ছি, তারপরে খাওয়াবো, বাইরে লোক এসে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু। তা তো নয়। কেন না? সবার জন্য স্বল্প পুণ্য বতাং রাজন বিশ্বাস নইব যায়তে। অল্প ভাগ্য করলে কিন্তু ভগবানের সান্নিধ্যে আসা যায় না, বা ভগবত কথা শ্রবণ করা যায় না, ভক্তদের সান্নিধ্যে আসা যায় না। শুধু তাই নয়, প্রসাদ পর্যন্ত অল্প ভাগ্যে পাওয়া যায় না। ভগবত নিবেদিত প্রসাদ এটা অল্প ভাগ্যে পাওয়া যায় না। তাই তিনি বলছেন, যা কিছু জড়জগতে হচ্ছে জেনে রাখবেন সবকিছু ভগবানের প্ল্যান। উইদাউট প্ল্যান কোনো কিচ্ছু হচ্ছে না। ভগবান সবকিছু আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছেন। ব্রীহিণী কামম নিপযৎমনাগতম মত্যাত্যম উদ্যানপদে অভিশঙ্কিত বরম্বর অর্হ অম্বুজ নাভপাদয় অনন্তরম ত্যামবয়ম অঙ্গশুশ্রম। হে মহারাজ, উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ, তার পিতার নাম ছিল উত্তানপাদ। আমরা শুনেছি যে তুমি নিরন্তর পদ্মনাভ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাই তুমি আমাদের কাছে সব রকম বর গ্রহণের যোগ্য। ধ্রুব মহারাজ চলে যাচ্ছেন, যমরাজ আছেন, আর যমরাজ এরকম অ্যাক্টিভিটিস দেখে স্বর্গের বাকি দেবদেবীরাও এসে হাজির। দেখুন, একটা ভালো ছেলেকে সবাই কিছু দিতে চায় কিনা? খারাপ ছেলেকে সবাই কিছু দিতে চাইবে? দেখা গেল আপনার পাড়াতে একটা ছেলে সত্যিই লেখাপড়ায় খুব ভালো, কিন্তু হয়তো কোনো টাকা পয়সার কারণে সে যেতে পারছে না, কিন্তু ছেলে খুব ভালো। যারা এরকম পজিটিভ মানসিকতার লোকজন হয়, কেউ ছেলেটিকে বই কিনে দেয়, কেউ খাতা কিনে দেয়, কেউ স্কুল মাস্টারের মাইনে দেয়, কেউ হয়তো একটা সেমিস্টারের টাকা দেয়, কেউ তার খাওয়ার খরচা দেয়। এইভাবে চালিয়ে চলিয়ে এরকম মানুষ হয় না অনেকে? তো দেখুন, ধ্রুব মহারাজ যেহেতু একজন খুব শুদ্ধ ভক্ত এবং ভগবানের সেবায় সবসময় রত ছিলেন, তাই সমস্ত স্বর্গের দেবদেবীরা এসে বলছে, তুমি এত বড় মাপের ভক্ত, তুমি বলো কি বর চাই। এর থেকে আমরা কি বুঝি? যদি আপনিও ধ্রুব মহারাজের মতো কঠিন ব্রতের মধ্যে জীবনযাপন করে ভগবানকে সন্তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করেন, ওনার মতো কি হবে? তারাও এসে আপনাকে কৃপা করার জন্য দরজায় এসে কলিং বেল টিপবে। আমি লক্ষ্মী 1 কোটি টাকা চেক এনেছি, নিবিরা? বলেন, ওই লক্ষ্মী ভান্ডারের 1000 টাকার জন্য হাঁ করে ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না, কবে আপডেট হয়ে দেখবো 1000 টাকা ঢুকেছে।
স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী ভান্ডার নয়, লক্ষ্মী দেবী তার ভান্ডার পিঠে করে নিয়ে এসে বলবে তোর জন্য 1 কোটি টাকার চেক আছে, নিবি? কোন ব্যাংকে ভাঙাবি বল? বলেন কেন? শুধু একটাই কাজ আমাদের, কি করতে হবে? একটাই কাজ, এসে কাছে ঘুম, তাই দেখো হাই উঠছে। শুধু একটাই কাজ, কি কাজ? ভগবানের সেবা, ভগবানের আরাধনা। অতএব নির্দ্বিধায় তুমি আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে পারো। তারা বলছেন যে তুমি নির্দ্বিধায়, কোন রকম দ্বিধা করো না। মৈত্রেয় উবাচ স্বরাজ রাজন বারয় চোদিত ধ্রুব মহাভাগবত মহামতি হরৈ সহব্রে অচলিতম শ্রীতিম জয়া তরতি অযত্নেন দুরত্যম তম। মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, হে বিদুর, যক্ষরাজ কুবের যখন ধ্রুব মহারাজকে বর প্রার্থনার জন্য বললেন, লক্ষ্মী হচ্ছে রাজ্যের মন্ত্রী আর কুবের হচ্ছেন সেন্ট্রালের মন্ত্রী, বুঝেছেন? কুবের হচ্ছে, কুবেরের আন্ডারে এরকম কয়েক লক্ষ লক্ষ্মী কাজ করছে, আর তিনি হচ্ছেন, কুবের হচ্ছেন একদম সেন্ট্রালের মন্ত্রী। তাহলে ধ্রুবকে এই টাকা পয়সা অর্থ ইত্যাদি সাহায্য করার জন্য স্বয়ং কুবের এসেছে। তিনি এসে বলছেন, মহারাজকে বর প্রার্থনা করার জন্য বললেন। তখন মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচলিত স্মৃতি লাভ করে দুস্তর অজ্ঞানের সমুদ্রকে পার করতে পারেন। দেখুন, ভক্ত সবসময় কি চায়? পেট ভরে খিচুড়ি, বাঁধাকপির তরকারি, পাঁপড় ভাজা। না পেলে এখন রাগ ধরে যাবে কিন্তু অনেকে। কোথায় আরামবাগ থেকে এলাম, গাড়ির মাথায় বসে হাওয়া খেয়ে খেয়ে, আর 1 ডাবু খিচুড়ি শেষ হয়ে গেল। ভক্ত কি চাইবে? ভক্ত কি চায়? মহাপ্রভু তার শিক্ষাশ্রমে শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদের কি চাওয়া উচিত। টাকা দাও, গাড়ি দাও, বাড়ি দাও, সুন্দরী নারী দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, ন ধনম ন জনম ন সুন্দরী বা কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। ঠিক আছে, আমার এগুলো চাই না, কিন্তু আমার একটা জিনিস চাই বাবা। কি চাই? মম জন্মানি জন্মানি ঈশ্বরে ভবতাৎ ভক্তি হয়তো কি দই। সেই একই জিনিস। দেখুন ভক্তদের মধ্যে কত মিল, তাদের মানসিকতা কত উচ্চ মার্গের, যে স্বয়ং কুবেরকে পেয়েছে। কুবেরকে কাছে ইচ্ছা করলেই গোটা পৃথিবীর ধন সম্পত্তি তিনি চাইতে পারতেন, দাও কাড়ি কাড়ি টাকা দাও, গাড়ি দাও, বাড়ি দাও, পয়সা দাও। কিন্তু তিনি কি চাইলেন? তিনি বারবার জোরহাত করে বললেন যে আপনি যদি আমাকে বরই দিতে চান তাহলে আমাকে এই বর দিন, যেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচলিত স্মৃতি লাভ করে। স্মৃতি লাভ করে মানে কখনো ভগবানকে যেন ভুলে না যায়। আমরা সারাদিন কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি করি, কিন্তু রাত্রেবেলা ঘুমিয়ে গেলেই ভুলে যাই। তখন টমাঞ্জেরি স্বপ্ন দেখি, ধানের দাম আলুর দাম বেড়েছে কমেছে, বুকে হাত দিয়ে করে উঠি। কি হলো? স্বপ্নে দেখছি আলুর দাম পড়ে গেছে একদম, এত টাকা বীজ কিনে লাগালাম। বলেন তো এরকম কন্ডিশন এসে যায়। তো তখন তিনি চেয়েছেন কি? অবিচলিত স্মৃতি। মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়েছে, কিবা শয়নে কিবা জাগরণে অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন না যে তোমাকে কি করে কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করতে হবে? দিনে 1 বার, দিনে 2 বার, দিনে 3 বার, দিনে 4 বার না, অহর্নিশি। অহর্নিশি মানে কন্টিনিউ, সব সময়। কিবা শয়নে মানে শুয়ে শুয়েও কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কিবা জাগরণে জেগে জেগেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কিবা ভোজনে খেতে খেতেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ, সর্বত্র অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ। চিন্ত মানে চিন্তা করতে বলছে কৃষ্ণকে। আর বলহ বদনে, আপনি যেটা চিন্তা করবেন আপনার মুখের মধ্যে সেই ভাব প্রকাশ হবে। আপনি যদি খুব রেগে থাকেন, মুখটা হাসি হাসি থাকবে? রেগে থাকলে মুখটা কেমন থাকবে? মায়েরা রেগে থাকলে কিনা মুখ থেকে হাসি হাসি থাকে? প্রভুদের জিজ্ঞেস করে আসুন কেমন থাকে। হাতে যদি আবার অস্ত্র থাকে আপনাদের, বেলুনি, চাকি বা ঝাঁটা ফেটা কিছু, পাবে, তখন তো মুখের কেটা আরো পাল্টে যাবে। মা দুর্গা স্বয়ং যেন নেমে এসেছে আমার বাড়িতে, তার 10টা হাতে 2 হাতি 10 হাতে সমান। তো সেই জন্য অবিচলিত স্মৃতি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে জোরহাত করে, হে প্রভু আমার যেন আপনার চরণে অবিচলিত স্মৃতি লাভ করি এবং দুস্তর অজ্ঞানের সমুদ্র পার হতে পারেন।
এই জগতে আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছি, যার জন্য আমরা মঙ্গলাচরণে প্রথমেই কি বললাম, অজ্ঞানম তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া, তাই না? বারবার তিনি এই প্রার্থনা করেছেন, তস্যপ্রীতেন মনসা তাম দত্তা ঐরবীর তত পশ্যাত অন্তর্দধে স অপি স পুরম প্রত্যপদ্যত। ইটবিরার পুত্র কুবের ধ্রুবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং আনন্দিত চিত্তে তার বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। দেখুন, কুবের কিন্তু ধন সম্পত্তির ডিপার্টমেন্টাল হেড, একদম সেন্ট্রালের হেড। তার কাছে টাকা পয়সা চাইলে হয়তো তিনি খুশি হতেন, কিন্তু তিনি যেহেতু একজন বৈষ্ণব ছিলেন, ভগবানের রাজ্যে যারা যা চাকরি করে সবাই কিন্তু বৈষ্ণব। মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভায় যতগুলো মন্ত্রী আছে সবাই কিন্তু তৃণমূল, বিজেপি থেকে সিপিএম থেকে কোনো মন্ত্রী নেই, আছে কেউ নেই। যারা মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন সবাই তৃণমূল। সেরকম ভগবানের এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যারা যা যা চাকরি পেয়েছে, কেউ ইন্দ্রের চাকরি পেয়েছে, কেউ ব্রহ্মার চাকরি পেয়েছে, কেউ কুবেরের চাকরি পেয়েছে, কেউ লক্ষ্মীর চাকরি পেয়েছে। এই যে বিভিন্ন দেবদেবী, এরা হচ্ছে ভগবানের অ্যাপয়েন্টেড এক একটা চাকরি প্রার্থী, বুঝেছেন? একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, বাকি সব ভৃত্য, যারে জয়ছে নাচায় সে তৈছে করেন নৃত্য। কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান, আর তিনি ইচ্ছা করে যাকে যেভাবে নৃত্য করান সে সেইভাবে নাড়ে। পুতুল নাচ দেখেছেন? পুতুল নাচ এখনের ছেলে পুলেরা দেখেনি, তাই না? পুতুল নাচ আগে দেখতাম কি, দূর থেকে দেখলে মনে হতো পুতুলটা হাত পা নাড়ছে, কোমর দোলাচ্ছে, নাচছে, এমনি পুতুলটা নাচছে, কি করে রে ভাই? কিন্তু যখন কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতেন কি দেখা যেত, যে সরু দু একটা তার তার পায়ে, কোমরে, হাতে, ঘাড়ে, মাথায় বাঁধা আছে, আর পর্দার আড়াল থেকে কেউ নাচাচ্ছে, সে সেইভাবে নাচছে। সেরকম এই জগতের সমস্ত দেবদেবীরা কৃষ্ণের ইক্ষণে নৃত্য করছে। কৃষ্ণ বলে দিয়েছে যাও তুমি এই কাজ করো, সে সেই কাজ করতে বাধ্য। সূর্যকে বলেছে তুমি উঠবে অস্ত যাবে, এটাই তোমার কাজ। ভয়ে ভয়ে উঠছে, ভয়ে ভয়ে ডুবছে, যদি প্রভু রেগে যায়। বায়ুকে বলেছে প্রবাহিত হবে, সে ভয়ে ভয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তো সেই জন্য তিনি কি করলেন, খুশি হলেন, যেহেতু তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, যে বাহ, আমার প্রভুর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই বর প্রার্থনা করলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি করলেন, তার কাছে যে বর চেয়েছিল সেই বাঞ্ছিত বর প্রদান করলেন। তারপর তিনি ধ্রুবের সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুব মহারাজও তখন তার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য উদ্যত হলেন। আপনারা জানেন, এখানে আলোচনা করছেন ঋষিরা, বলছে অথ অযচত যজ্ঞ ইক্ষম ক্রুত ভূরি দক্ষিণাই দ্রব্য ক্রিয়া দেবতানাম কর্ম কর্ম ফলপ্রদম। মহারাজ ধ্রুব যতদিন গৃহে ছিলেন ততদিন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বহু মহান মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। গীতাতে ভগবান নিজে বলছেন, আপনি যদি সুখ শান্তি পেতে চান, এ এক সূত্র, পঞ্চম অধ্যায় 29 নম্বর শ্লোকে তিনি বলছেন, ভক্তারাং যজ্ঞ তপস্যাং সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদাং সর্বভূতানাং জ্ঞাতমাং শান্তিমিচ্ছতি। ভক্তারাং যজ্ঞ তপস্যাং, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হচ্ছি আমি। যদি তুমি বুঝেছ, শান্তি পাবে ধীরে ধীরে, বুঝতে পারবে আমি হচ্ছি তোমার একমাত্র বন্ধু, আর কেউ না। যতই তোমার স্ত্রী তোমার হাত দুটো ধরে বলুক তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, তোমাকে ছাড়া আমি মরে যাব, ইত্যাদি ইত্যাদি, হেন তেন, লক্ষ্য কিন্তু লকারি। তাই তিনি বলছেন, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি বহু বড় বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু এই কলিযুগে মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন, কলিযুগে কোনো যজ্ঞ করা চলবে না। কেন না, কলিযুগে কোনো যজ্ঞ সঠিক ভাবে করা যায় না। কলিযুগে আপনি যজ্ঞ করার জন্য ফুল আনবেন, এই যে ফুল, যে দোকান থেকে ফুলটা এসেছে আপনি কি জানেন, সেই দোকানদার পায়খানা করে এসে স্নান না করেই, মাথায় গঙ্গা জল না নিয়েই, বিড়ি টানতে টানতে বা চা খেতে খেতে এই ফুলের মালাটা গেঁথেছে। কেউ কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবেন? তাহলে এই ফুলটা কি পবিত্র, গ্যারান্টি দেওয়া যায়? যজ্ঞ করার জন্য 108 কিলো হয়তো চন্দন কাঠ লাগবে। এইটুকু চন্দন কাঠ কিনতে গেলেই মনে হয় বাবা আমি চিতায় উঠে বলি চন্দন কাঠ কিনতে হবে, কাঠের যা দাম।
যে মরলে আমার এত টাকার কাঠ লাগবে না, এইটুকু চন্দন কাঠের যা দাম, চিন্তা করেন। আবার দশকর্মার দোকানে গেলে যদি দুঃখ করে বলে বামুন এত বড় ফর্দ করে, যে বলে কাকা কোনো চিন্তা নাই, দিয়ে দিচ্ছে একটা গামছা, বাজারে 30 টাকা, এখানে 10 টাকায় পাবে। কেন? ওই গামছাটা একজনের স্বার্থে ব্যবহার হয়েছে, বামুন বিক্রি করে গেছে, আবার আপনাকে গুঁজে দিয়েছে, যা চলে যায়। তাহলে কলিযুগে আপনি যা কিছু যজ্ঞ করতে যাবেন, সেই যজ্ঞের, বিশেষ করে সেই যজ্ঞের বস্তু সঠিক আপনি পাবেন না। সব থেকে বড় কথা, যজ্ঞ করার লোক পাবেন না, উপযুক্ত পুরোহিত নেই। যখন অদ্বৈত আচার্যের পিতৃবিয়োগ হয়েছিল, বাবা মারা গেছিল, তো বাড়ির কোনো গুরুজন মারা গেলে কি করে, বলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়, তাই না? তো অদ্বৈত আচার্যের বাবা মারা যাওয়ার সময় অনেক ব্রাহ্মণরা দুই দিকে লাইন করে বসেছিলেন, আর অদ্বৈত আচার্য ভগবানকে ভোগ নিবেদন করার পর সেই নিবেদিত থালাটা নিয়ে এসে হরিদাস ঠাকুর সবার থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, যিনি মুসলমান কুলোদ্ভূত ছিলেন, তার সামনে ধরে দিয়ে বলেছেন, প্রভু আপনি প্রসাদ পান। আর এদিকে ব্রাহ্মণদের তো রেগে টিকি দাঁড়িয়ে গেছে, হ্যাঁ আমাদের এত অপমান, আমরা ব্রাহ্মণের ছেলে, আমাদের এখানে কেউ নাই, তো আবার আমাকে উদ্ধার করেছে। তো এরকম ব্যাপার, রেগে গেছেন। গিয়ে মহাপ্রভু দাঁড়িয়েছিল, মহাপ্রভুকে বললেন যে প্রভু আপনি এর বিচার করেন, আমরা ব্রাহ্মণের বাড়ির লোক, আমাদের সামনে খাবার থালা না ধরে দিয়ে ওই একটা বেজাতের মানুষের কাছে খাবার ধরে দিয়ে আমাদের কেন অপমান করলো? মহাপ্রভু বললেন, যদি আপনারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হন, তাহলে আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের 9টি গুণ থাকবে, যে কথা ভগবান গীতায় বলেছেন মোক্ষযোগে। সমদম শৌচম ক্ষান্তরার বজম এবচ জ্ঞানম বিজ্ঞানম অস্তিকম ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম। এই 9টি গুণ ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকবে। তাহলে তোমাদের যদি সেই 9টি কোয়ালিটিস থাকে, তাহলে এই যে যজ্ঞের কাঠগুলো সাজানো হয়েছে, তাতে দেশলাই কাঠি বা লাইটার জেলে আগুন লাগাতে হবে না, ফুঁদাও, ফুঁ দিলেই আগুন জ্বলে যাবে। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ তার ফুঁয়ে এটা জ্বলবে। আর এ তো যারা জুটেছে বিড়ি টেনে টেনে চোয়াল ঢুকে গেছে সব, মুখ দিলে থুতু ছাড়া তো কিছু বেরোচ্ছে না, আর বিড়ির দুর্গন্ধ, যে যেমন পাচ্ছে ফু ফু করে দিচ্ছে, সে থুতুতে কাঠ ভিজে যাওয়ার জোগাড়। সবাই চলে গেল, কাঠ আর জ্বলে না। তখন মহাপ্রভু গিয়ে বলছে, যাও হরিদাস, এবার তুমি তোমার পরীক্ষা দাও, তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ কিনা। তখন হরিদাস ঠাকুর কি করেছেন, মহাপ্রভুর কাছে প্রণাম করে মহাপ্রভুর কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে যখনই গিয়ে সেই কাঠের কাছে একবার শুধু ফু দিয়েছেন, দাউ দাউ করে কাঠ জ্বলে উঠেছে। বুঝেছেন? যেমন ডাক্তারের ছেলে সবসময় ডাক্তার হয় না, হয় কি? তাহলে ডাক্তারের বেটাকে ডাক্তার বলে তার কাছে যদি ডাক্তারি করান, আপনার কি হবে? আপনাকে ডাক্তারি করাতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, তাই না? ও সেই দিকে আমরা কনসাস, এই ও ডাক্তার নয় রে, ওর বাবা ডাক্তার ছিল, ওর কাছে ওষুধ খাবি কি? সেরকম ব্রাহ্মণের ছেলে হলেই যে ব্রাহ্মণ হবে তা নয় কিন্তু। কৃষ্ণ গীতায় বলছেন, চতুর্বর্ণং মায়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগস। আমি চারটি কি করেছি? বর্ণ সৃষ্টি করেছি, গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী। বাবা তোমার যদি ব্রাহ্মণের গুণ থাকে আর ব্রাহ্মণের কাজ করো, তুমি ব্রাহ্মণ। ডাক্তারের কোয়ালিটি থাকলে, ডিগ্রি থাকলে, আর ইনজেকশন অপারেশন করতে যদি জানো, তাহলে তুমি ডাক্তার, না হলে তুমি ডাক্তার নয়। আর আমরা সেই রকম কোন মানুষকে ডেকে নিয়ে এসে আমার বাড়ির মঙ্গলার্থে জুটিয়ে দিচ্ছি, বাবা আমার ঘরে একটু হোম সিস্টেম করো তো। আমাদের স্বামী স্ত্রী ডেলি মারপিট হচ্ছে, মামুন যজ্ঞ করে দিয়ে গেল, পরের দিনে দুজনই গলা দিয়ে ঝুলে গেল। কি হলো রে? না এমন মঙ্গল করে দিয়ে গেছে, চিন্তা করেন। তো সেই জন্য এখানে তিনি বলছেন যে তিনি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ করতেন। আর এই কলিযুগে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কেবলমাত্র একটি যজ্ঞ মহাপ্রভু বলেছেন, সেটা কি? হরে নাম, হরে নাম, হরে নাম হইব কেবলম, কলো নাস্তেব্য 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 গতির অন্যথা। কলিযুগে কেবলমাত্র হরিনাম, কেবলমাত্র হরিনাম, আর কেবলমাত্র হরিনাম, এছাড়া আমাদের কোনো গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। বুঝেছেন? শ্মশানে নিয়ে যাবে কিন্তু সে বলো হরি হরি বল। বিয়ের সময় বলেছিল নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু। যখন জন্মেছেন, মুখে যখন প্রথম খাবার, অন্ন তো বলে না যারা ভক্ত নয়, ভাত মুড়ি ঢুকিয়েছে মুখের মধ্যে, তখনও কিন্তু ব্রাহ্মণ বলেছে নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু। জীবনের যতগুলো সংস্কার, সব সংস্কারই কিন্তু ব্রাহ্মণ নম বিষ্ণু ছাড়া কোনো মন্ত্র বলেননি।
তাহলে জীবনে যদি কোনো সংস্কার কোনো অনুষ্ঠান বিষ্ণু ছাড়া না হয়, তাহলে এই জীবনটাকে বিষ্ণু সেবায় যদি আপনি না দেন, আপনার কি জগৎ থেকে উদ্ধার লাভের কোনো সম্ভাবনা আছে? তাই ধ্রুব মহারাজ ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, শ্রী বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। যজ্ঞ কেন করা হয় না? ভগবানকে খুশি করার জন্য যজ্ঞ করা হয়, বুঝেছেন? ভগবানকে খুশি করার জন্য যজ্ঞ করা হয়, এবং এই যজ্ঞে ভগবান খুশি হলে তিনি ফল প্রদান করেন। আপনি কলিযুগে একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে হরিনাম। আপনি যত বেশি করে ভগবানের এই দিব্য নাম গ্রহণ করতে পারবেন, তত আপনার কি হবে? হৃদয়ের সমস্ত কলুষতা দূরে চলে যাবে, এবং হৃদয়ের সমস্ত কলুষতা দূরে গেলে কি হবে? আপনি অচিরেই ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারবেন। সর্ব আত্মনি অচ্যুতে অসর্বে তীব্র অঘম ভক্তিম উদাহরণম দদর্শ আত্মনি ভূতেষু তম এব অবস্থিতম বিভুম। ধ্রুব মহারাজ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সবকিছুর উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন। তিনি কি করেছেন? ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেছেন। এখন দেখেন, ভগবানের সেবা যদি ওই 2 পিস নকুল দানা আর 1 কুচো শশা দিয়ে করেন, ভগবান আপনাকে তেমন কৃপা করবেন। জ্ঞান যোগে ভগবান বলছেন 11 নম্বর শ্লোকে, যে যথামান প্রবোধন্তে তাং স্তৈব ভজামহ। আপনি যেমন চিনি দেবেন তেমন তো মিষ্টি হবে। খিচুড়িতে যেমন লঙ্কা গুঁড়ো পড়েছে তেমন তো উহা করবেন। যদি বেশি পড়ে বেশি উহা করবেন, যদি নর্মাল পড়ে আপনি নর্মাল থাকবেন। তাই এই জায়গায় বলছেন তিনি ভক্তি সহকারে সব কিছুর উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছেন। আর যদি ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, ভক্তি সহকারে যদি ভগবানের সেবা করেন, তাহলে ভগবান আপনাকে কিন্তু আবার একটা গিফট দেবে। ভগবানের গিফট দেওয়ার শেষ নাই, উপহার দেওয়ার শেষ নাই। কি গিফট দেবেন বলেন তো? কি গিফট দেবেন ভগবান? কি গিফট দেবেন? চতুশ্লোকী গীতার মধ্যে বলছে, দদামি বুদ্ধি যুগম, আমি তোমাকে সেই বুদ্ধি দেবো, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, যে বুদ্ধিতে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। কখন দেবো বুদ্ধিটা? ভালো বুদ্ধি কখন দেবো? যখন 500 টাকা প্রণামী পাবো, 1000 টাকা প্রণামী পাবো, কখনই বিশুদ্ধ বুদ্ধি দেবো। কখন দেবো? তেসং সতত যুক্ত নাম ভজতাং প্রীতি পূর্বকম, দিল সে হৃদয় থেকে প্রেম সহ ভগবানের সেবা করলে। এদিকে আরতি করছি, সংসার এই জমিটা চুটি দিয়ে আইলে এখন ভাত বসাইছি নাকি বলছি, আবার পরের লাইন গাইছে। আচ্ছা না, বা অনেক আছে নৈবেদ্য ঠিক হলে কিনা বেশি করে আরতি হবে তাহলে, তাই না? দিল সে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক হচ্ছে প্রেমের সম্পর্ক। আর প্রেম মানেই কি? প্রেম মানেই কি? আই লাভ ইউ, আয় তবে সহচরী হাতে হাতে পার্কে ঘুরি না। প্রেম মানে তা নয়। প্রেম মানে কি? আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গুলোকে আপনি যখন খুশি করতে চেষ্টা করবেন, সেটাকে প্রেম বলে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রেম। আর কাম মানে কামনা বাসনা। কখন না? নিজেকে যখন খুশি করবেন, নিজের ইন্দ্রিয়গুলো খুশি করবেন। এই হুদ্রা খেয়ে না আমার পেশিগুলো বেশ উঠবে, এই মলমটা মেখে না মুখটা চকচকে হবে। নিজের প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়কে খুশি করার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য নয়। এই কুমড়োটা দিয়ে না কুমড়ি করে এমন মুড়ি মেখে খাবো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, হেভি লাগবে। শুধু মানসিকতাটা একটু চেঞ্জ করুন, দেখবেন কামটা প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যদি আপনি মনে করেন এই কুমড়োটা দিয়ে কুমড়ো বানিয়ে গৌরনীতাইকে বা রাধা মাধবকে বা ভগবানকে নিবেদন করে তবে সেটা প্রসাদ পাবো, হেভি হবে, ভগবান এই কুমড়িটা খেয়ে এত আনন্দ পাবে, এটা প্রেম। আর যখনই এই প্রেমটা প্রীতি সহকারে হবে, ভগবান তখন আপনাকে সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিযোগ প্রদান করবে, যে বুদ্ধির দ্বারা আপনি ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন। আর নাহলে বুদ্ধি দেবে ক্রিটিক্যাল বুদ্ধি, কি করে তার পেছনে কাঠি মারা যাবে, কি করে দুর্নাম করা যাবে, কি করে ঝামেলা করা যাবে, আর কি করে মুরগিটাকে পালকগুলো ছাড়ালে বেশি ওজনটা হবে, কোন কোম্পানির মদটা নিয়ে এলে লোকে বেশি খাবে, এরকম উদ্ভট বুদ্ধি আবার আসবে।
ভগবান সেটাও করেন, বলছেন আমি তার সেই জিনিসের প্রতি অচলা ভক্তি বাড়িয়ে দিই। তুমি 1 গ্লাস মদ খাবে, ভগবান বলে 1 গ্লাস খেয়ে কি হবে? 1 গ্লাস নেশা হবে নাকি? 4 গ্লাস খাও। যা করবেন ভগবান এমনই একটা ক্রিটিক্যাল আপনার জন্য হয়ে দাঁড়াবে। যদি আপনার শরণাগতি ঠিক না থাকে, আপনি যা করবেন ভগবান তাতেই অচলা ভক্তি বৃদ্ধি করাবে। আপনি 1 মালা জপ করবেন, ভগবান আপনার হৃদয়ে ঢুকিয়ে দেবে। 1 মালা জপ করলে ভালো হয়, আরো 4 মালা করেন, সময় আছে আরো 4 মালা করেন। খারাপ কাজ করবেন, ভগবান বেশি করে খারাপ কাজ করেন। তাই তিনি বলছেন ভগবত ভক্তি সম্পাদন করার সময় তিনি দেখেছিলেন যে সব কিছু কেবল তার মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। ধ্রুব মহারাজ বলছেন আমি এই ভগবত ভক্তি সাধন করতে করতে দেখেছি এই জড়জগতে যা কিছু আছে সব তার মধ্যে অবস্থিত। বিশ্বরূপ দর্শন যোগে চলে যান, সেখানে গিয়ে দেখবেন অর্জুন থরহরি কম্প হয়ে গেছে। 10 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত শুধু দেখেছে, 11 থেকে 17 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন পুরো কনফিউজড। আরে এটা কে রে ভাই, একে আমি এতক্ষণ হে কেশব, হে যাদব, হে মাধব, আমরা বন্ধুদের কি বলি, এরকম করে কথা বলি না, এই কি করছিস রে? যখন জানি বাবাই বন্ধু নয়, একটা বড় সিবিআই অফিসার, তখন আর বন্ধুর কাছে গিয়ে ওই বলতে পারা যাবে? তখন না চাইলে মুখ দিয়ে স্যার স্যার, স্যার বলছিস কি? আমি তো বন্ধু না, আমাকে স্যার বলতে হবে? কৃষ্ণ কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে একদম জাস্ট লাইক দিস বিহেভ করেছে। অর্জুন কনফিউজড হয়ে গেছে, আরে আমি তোমাকে না জেনে কি বলেছি, তুমি আমাকে কি জিনিস দেখালে, তুমি আমার চোখের সামনে কোন চ্যানেল চালিয়ে দিলে যেটা দেখে আমার মাথা ফিউজড হয়ে গেল। তুমি সমস্ত জগতের আধার, তুমি সমস্ত জগতের মালিক, তুমি হচ্ছে সবকিছু সব, আর আমি তোমাকে এরকম করে বলেছি। পিকচার হয়ে যায়, তো সব কিছু বলতে হবে না, তোকে আমাকে সব কিছু ভাবতে হবে না, তুই যেমন বলেছিলি তেমন, তুই যা দেখলি তোর মাথা থেকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। মোবাইলে আমরা ছবি তুলেছি, রাজা খুব খাচ্ছে পাঁপড়, ছবি তুলেছি, আর রাজা রেগে যাবে, দাও মুছে দাও। শেষকালে যদি বাসন বলে নিয়ে উল্টে দেয় রাস্তার মাঝে, মুছে দাও, ডিলিট করে দিলাম। সেরকম ভগবান মেমোরি থেকে ডিলিট করে দেবে, ঠিক অরিজিনাল ডিলিট করে দিলেন, যা দেখেছো ভুলে যাবে, চাপ নেই কিছু, যাও ভুলে যাবে। তাই জন্য তিনি বলছেন আমি সব কিছু দেখলাম এবং আপনি সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। সর্বস্ব চাহাং রীতি সন্নিবিষ্ট, সমস্ত জীবের হৃদয়ে সব থেকে কাছে আমি অবস্থান করছি। ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত। ভগবানকে কেন অচ্যুত বলা হয়? অচ্যুত কথার অর্থ যিনি নিজের জায়গা থেকে কোনো তিনি পিছলে যান না, তাই না? লঙ্কাকে বেসনেই ডোবাও আর মিষ্টি রসেই ডোবাও, মাগো যদি 1 কামড় মারো মিষ্টি রসে ডুবিয়ে, কি মিষ্টি লাগবে? মিষ্টি লাগবে? লঙ্কা উপরটায় তো মিষ্টি একটু লাগবে, বাইরেটা চাটলে, কিন্তু কামড় দিলে সেই একই ঝাল। সেরকম ভগবান যখন চাকরি পেয়েছেন, কৃষ্ণ চাকরি পেয়েছেন, চিন্তা করেন গুরুকুল থেকে বেরোনোর পরই একদম ক্যাম্পাসেই চাকরি পেয়ে গেছে। এখন যেমন কিছু কিছু ছেলেদের বলে আমরা ক্যাম্পাসেই সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছি, ভগবান কিন্তু ক্যাম্পাসেই সার্ভিস পেয়ে গেছেন। কি চাকরি পেয়েছেন? ড্রাইভারি। পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিনি কি চাকরি করছেন? ড্রাইভারি। কার ড্রাইভারি করছিলেন? অর্জুনের রথের সারথি। সারথি মানে তো ড্রাইভার। ড্রাইভার কিনা? তিনি হচ্ছেন ড্রাইভার। এখন ড্রাইভার বলে ড্রাইভার রেগে যাবে, আমার ড্রাইভারকে যদি বলে হাই ড্রাইভার, রেগে যাবে, তুমি প্রভু সারথি, মুখটা ভুলে যাবে, হ্যাঁ আমি সারথি, তাই না? অর্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। এখন দেখেন বিশাল যোগে খুব সুন্দর করে শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে ভগবান সব থেকে বেশি খুশি হন কখন না, যখন কোন শুদ্ধ ভক্ত তাকে অর্ডার করে, হাই ভগবান চলো ওইখানে চলো দেখি, এই করো তাই করো, ভগবান সব থেকে খুশি হন সেই জায়গায়। কেন তিনি অচ্যুত না, কৃষ্ণের পিঠের উপরে অর্জুন পা দিয়ে ইশারা করছেন। আমরা মোষের গাড়ি চালালে কি করি? ডান দিকে হলে ডান দিকে ঢুকি, বাঁ দিকে হলে বাঁ দিকে ঢুকি। অর্জুন হাতে তীর ধনুক নিয়ে রেডি হয়েছে, কাকে মারবো কাকে মারবো, আর একবার পায়ে করে ভগবানের পিঠটা লাথি মারছে ডান দিকে, মানে ডান দিকে চলো, একবার বাঁ দিকে লাথি মারছে বাঁ দিকে চলো, সোজা গেলে পিঠের মাঝে পা দিয়ে যাচ্ছে। চিন্তা করেন তিনি ভগবান, তাহলে কেন দেবদেবীরা কনফিউজড হবে না? ব্রহ্মা কেন কনফিউজড হবে না? এটা ভগবান। লোকের মুখে নেটে খাচ্ছে, চবান চবান করে চিপিয়ে আটকে ঘিটে নিয়েছে, মুখে লালা থুতু থুতু মেখে মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে বার করে ভগবান সেটা খেয়ে বলছে তোর মা তো দারুণ রান্না করেছে। ব্রহ্মা মাথা চুল করছে, এটা ভগবান হতে পারে না। কার বাড়ির একটা নোংরা জাতের ছেলে একে ভগবান বলছে।
কিন্তু তিনি ভগবান তার বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে থাকে, তাই তিনি অচ্যুত। তিনি এঁটো খান, কাটা খান, যা খুশি করুন, তিনি অচ্যুত। কখনো তিনি তার জায়গা থেকে বিচ্যুত হন না, কারণ তিনি কখনো তার ভক্তকে রক্ষা করার পরম কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না। এখানে তিনি বলছেন কারণ তিনি কখনো তার ভক্তকে রক্ষা করার পরম কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না। গীতায় ভগবান বলছেন নম ভক্তা বিনশ্যতি, আমার ভক্তের কোনো বিনাশ নাই, আমি আছি আমার ভক্তকে রক্ষা করব। দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে আমার হইতে আমার ভক্ত সেবা বড়, গীতা ভাগবতে এই কথা কহিলাম দৃঢ়। আমার পুজে আমার ভক্ত পুজে মাত্র, সে দাম্ভিক নহে মোর কৃপার পাত্র। তাকে দাম্ভিক বলছে, অহংকারী বলছে। আর যদি অহংকার এসেছে বাবা, তাহলে কি হবে? অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পসরিয়া অসত্যরে সত্য করি মানে। অহংকার এলেই কি হবে? পতন হবে। ভগবান সব সহ্য করবে, তুমি গালিগালাজ দাও, ভগবান নো প্রবলেম, সহ্য করবে। বৃন্দাবনের গোপীরা ভগবানকে কাঁচা কাঁচা খিস্তি দিতেন, গালিগালাজ করতেন। ভগবান বলছে বেদের মন্ত্র আমার কানে এত সুন্দর করে প্রবেশ করতো না, আমি বেদের মন্ত্র শুনে এত আনন্দ পাই না। হে গোপী, তোমরা যখন আমাকে গালিগালাজ করো, চরিত্রহীন, লম্পট, বদমাস, এর দাস তার দাস আরো আছে, তাহলে এই আমাদের জাগতিক ভাষায় কাঁচা খিস্তি কেউ ভাববেন না। বলে আমি সেই বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হতাম। ভগবান প্রীত হতেন না, তিনি অচ্যুত, কোনোভাবেই তিনি চ্যুত হতেন না। ধ্রুব মহারাজ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেননি, তিনি অধিকন্ত তিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেছিলেন। যেজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় বোকা না চতুর, কি মনে হয়? গোটা পাড়া নেমন্তন্ন করা ভালো না একটা লোককে বলে দেবো সে গোটা পাড়ায় খবর দিয়ে দেবে ভালো? কোনটা ভালো? যে লোকটাকে বলবেন সে যদি গোটা পাড়ায় বলে দেয় সবাই কিন্তু আসতে বাধ্য, সেই কাজটা করা ভালো না সবার ঘরে যে যে খামাখাই পায়ে ব্যথা আর জুতো ছিঁড়ে গাড়ির তেল পুড়িয়ে যাওয়া ভালো? কৃষ্ণ ভক্তরা জানে কি গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের সমস্ত ডালপালা এমনি জল পেয়ে যায়। তাদের শুক্রবারে মা সন্তোষী, আজ সোমবারে জয় বাবা ভোলে বাবা পার করেগা, মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডী, বুধবার আমি জানি না কার নাম একটা বসিয়ে নাও, বৃহস্পতিবার মা লক্ষ্মী, শনিবার শনি, হেন তেন দুনিয়ার তো আছে। সবার কাছে পার্টিকুলারলি আলাদা আলাদা করে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু দরখাস্তটা দিয়ে দেন উপর মহলে, সেই দরখাস্ত নিয়ে উপর মহলের যিনি কর্তা তিনি জানেন এর দরখাস্তটা কোন ডিপার্টমেন্টে পাঠাতে হবে। লক্ষ্মীর ডিপার্টমেন্টে দিতে হবে কি ইন্দ্রের ডিপার্টমেন্টে দিতে হবে কি বরুণের ডিপার্টমেন্টে দিতে হবে, তিনি বিচার করবেন কোন ডিপার্টমেন্টে আপনার রিকুইজিশন স্লিপটা পাঠাতে হবে। তাই যেজন বুদ্ধিমান তিনি কি করেন, যেজন চালাক, যেজন চতুর তিনি কৃষ্ণের ভজনা করেন আলাদা করে। কারণ আপনি আলাদা করে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না, পারবেন? বাড়িতে একটা বিয়ে বাড়ি লাগলো, 50 ঘর কুটুম এলো, সবাই সন্তুষ্ট হয়? পাড়াতে 500 লোক ডেকে খাওয়ালেন, একদম বিশাল রাজরাজাদের মতো করলেন, আর নাম বলছি না, অনলাইনে চলছে তো, কত কি অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ালেন, দামি দামি জিনিস এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসলেন খাওয়ানোর জন্য। সুনাম পান, দাঁতে কাটি দিতে দিতে বলে আর পিস চাইলে দিলাম একটু ঝালটা বেশি হয়ে গেছে, বুঝলি রাঁধুনিটা মনে ঠিক না। সন্তুষ্টি করেন আপনি কিছুতেই 100 কারণ করতে পারবেন না, কিন্তু যস্মিন তুষ্ট জগৎ তুষ্ট। যদি ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন অটোমেটিক্যালি সবাই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, বুঝেছেন? তাই আমাদের কি করা উচিত? অচিরেই এই দেবতাদের থেকেও দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করে ভগবত ভজনা করা উচিত। দুর্লভ মানব জন্ম লোভিয়া সংসারে, কৃষ্ণ না ভজিনি দুঃখ কইবি কাহারে। এটা হচ্ছে জীবনের বড় দুঃখ। এই মানব দেহ লাভ করলাম আর ভগবানের ভজনা করলাম না। প্রকৃত দুঃখ হচ্ছে এইটা, আপনার 1 বছর আলু পচে গেল, সব নষ্ট হয়ে গেল, লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হলো, এটা প্রকৃত দুঃখ না। প্রকৃত দুঃখ কি? আপনি এই ভগবানের সব থেকে ফেভারিট একটা শরীর পেলেন, পেয়ে ভগবানের ভজনা করলেন না। প্রকৃত দুঃখের সূচনা হলো এখান থেকে। তাই যদি আপনারা সেই দুঃখ থেকে বেরোতে চান অচিরেই কৃষ্ণ ভক্তি করেন, শিল প্রভুপাদের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই এলাকায় বিভিন্ন ইস্কন ভক্তরা রয়েছে, কাছে তারকেশ্বর রয়েছে, তারকেশ্বরে আমাদের বহু গুরু ভাই গুরু বোনেরা রয়েছেন, তারকেশ্বরে আমাদের ইস্কন মন্দিরও রয়েছে, সেইখানে যোগাযোগ করেন এবং নিজেদের মানব জন্মকে ধন্য করেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে,
হরে রাম 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 হরে